أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال بالطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور نہ ظاہر کریں عورتیں اپنی زینت کی چیزیں مگر اپنے خاوندوں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یا اپنے خاوند کے باپ کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہن کی بیٹوں کے سامنے یا اپنی عورتوں کے سامنے یا وہ جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یا وہ جو تابع ہیں جو نہیں حاجت رکھتے مردوں میں سے نہیں ہے حاجت رکھتے خواہش کی اور مردوں میں سے یا وہ بچے جو نہیں مطلع ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں پر اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو تاکہ ظاہر ہو جائے وہ چیز جو چھپاتی ہیں عورتیں زینت میں سے، اور توبہ کرو سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے زنا کے جو اسباب تھے ان کو بیان فرمایا، ان میں سے ایک سبب تو یہ بیان فرمایا کہ بے تحاشا ایسے خام خواہ کسی لوگوں کے گھروں میں جانا، یہ بھی زنا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ دوسرا سبب یہ بیان فرمایا کہ اپنی نظریں جو ہے پست رکھو، نیچے رکھو، غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم دیا اور مردوں کو بھی یہی حکم دیا، اور فرمایا کہ اپنی زینت کی چیزیں جو ہیں اپنے زیور وغیرہ، اپنا چہرہ، یہ چیزیں جو ہے غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اپنے گریبان کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر لمبی لمبی چادریں ڈال لو تاکہ تمہاری زینت کی چیزیں کسی کو نظر نہ آئیں۔ آج کا سبق بھی اسی درس کی کڑی ہے۔ فرمایا کہ اپنی زینت کی چیزیں عورتیں کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، کن لوگوں سے عورتیں پردہ نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر اس مرد سے پردہ کرنا ہے عورت نے جس سے اس عورت کا زندگی کے کسی موڑ پر بھی نکاح ہو سکتا ہو، جس عورت کا جس مرد سے زندگی کے کسی موڑ پر بھی نکاح ہو سکتا ہو، اس مرد سے عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی وقت بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے مردوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ ان میں سے کون ہیں؟ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو اپنی زینت جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں جو ان کے خاوند ہیں، جن کے ساتھ ان کا نکاح ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ عورت جو ہے زیب و زینت کرے، آسائش اور جو ہے میک اپ وغیرہ کرے، صاف ستھری بن کر رہے، خوشبو لگائے اپنے خاوند کے لیے۔
बल्कि उलमा ने लिखा है कि आपने खामद के लिए अगर मेकअप वगैरह करके रहती है, साफ सुथरी बनकर रहती है, तो इस मेकअप करने के ऊपर भी उसको सवाब है, खुशबू लगाने के ऊपर भी सवाब है। लेकिन गैरों के लिए ये काम करने, खुशबू लगानी, मेकअप वगैरह करना किसी और के लिए, तो फरमाए ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती से मना फरमाया, फरमाया जो औरत खुशबू लगा के घर से बाहर जाती है, जितना लोगों के पास इसकी खुशबू जाएगी, फरमाया सब के साथ इस औरत का ज़िना लिखा जाएगा। इसलिए अपने घर वाले के लिए बंद कर रहना ये सवाब है। असल तो चीज़ यही है। आजकल क्यों झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं घरों के अंदर मियाँ बीवी के, वो इसी वजह से होते हैं कि औरतें जो है ना घर वालों के लिए साफ़ सुथरी बनकर मेकअप वगैरह करके बन संवार कर नहीं रहती। हाँ जी, गंदे कपड़े पहनने हैं, हाँ जी, बदबूदार पसीने वाले कपड़े पहन कर रहने हैं, और बाहर जब जाना है बाज़ार में शादी के ऊपर इधर उधर, फिर जो है ना साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनने हैं, फिर मेकअप भी करना है, खुशबू भी लगानी है। इसी वजह से जो है घर वाला जो है तुम्हारा, वो सारा दिन जो बाहर काम करता है थका मांदा है, शाम को घर में जो आता है, क्या वो तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघने के लिए आता है क्या? हाँ जी, घर में जब आए आपका घर वाला, तो आप ऐसी तो कम अज़ कम साफ़ सुथरी बन कर रहें कि वो आप उसकी नज़र आप पर ही पड़े और उसका दिल खुश हो जाए, बाहर जाने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। आजकल औरतें भागती रहती हैं इधर उधर पीरों के पास की तबीयत से, हमारा घर वाला ठीक नहीं रहता, वो और औरत के पीछे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? जब आप सही रहें, घर में साफ़ सुथरी बन कर रहें, तो आपका घर वाला बाहर क्यों मुँह मारेगा? इसलिए ये औरत के ऊपर लाजिम है कि अपने घर वाले के लिए साफ़ सुथरी बनकर रहें। औरतें जो है ना अपने घर के अंदर कुछ काम ऐसे हैं, 3 काम बस लाजमी करें तो कभी भी घर में झगड़ा ना हो, घर का माहौल बड़ा खुशगवार गुजरेगा। 3 काम करें औरतें बस। नंबर 1, हर वक्त साफ़ सुथरी रहें घर में। घर वाले के लिए मेकअप करें, सुर्खी लगाएं, बेशक हाँ जी, उसके लिए पाउडर लगाएं, खुशबू लगाएं, सब कुछ करीमे वगैरह सब कुछ अपने घर वाले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरी बनकर घर में रहें। दूसरे नंबर के ऊपर अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, अपनी ज़ुबान को रोक लें बस। घर वाले के साथ झगड़ा ना करें। ये ना हो घर वाला अभी पाँव अंदर ना रखे, ये पहले तकरीर करना शुरू कर दे, या घर वाला भी अंदर पाँव रखता ही है, सारा दिन काम करके थका मांदा आता है, ये पहले उसको पानी पिलाए, उसकी खिदमत करे। नहीं नहीं, पहले पहले आते ही फलानी चीज़ ख़राब है, फलानी चीज़ ख़राब है, फलाना नुक्स है, फलानी मशीन ख़राब है, बोर्ड ख़राब है, फलानी चीज़ है, पहले पहले अपने काम बताने शुरू कर देंगे। तो ये सारा दिन काम करके थका मांदा घर में आया है, पहले कम अज़ कम उसको पानी पिलाओ, उसकी खिदमत करो। अभी कदम ही नहीं रखा, पहले उसको तुमने परेशान कर दिया। पहले फरमाया कि अपनी ज़ुबान को काबू रखे, घर वाले के लिए मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करे, उसकी बातों को बर्दाश्त करे। लेकिन आजकल औरतें क्या करती हैं, बाहर का कोई आदमी हो तो उसके साथ बड़ी खुश होकर बात करती हैं, मुस्करा के बात करेंगी, दांत निकले हुए होंगे, लेकिन जब घर वाला आएगा तो ऐसे बात करेंगी जैसे कोई थानेदार, जैसे थानेदार बात करता है ना मुलजिम से, ऐसे ही बात करती हैं घर वाले के साथ। तो फिर कैसे घर का माहौल ठीक होगा? और खामन भी घर में जब जाए तो खामन बन कर जाए, खामन भी जब घर में जाए ये भी खामन बन कर जाए, ये भी थानेदार बन कर न जाए। मैं जो यहाँ पर मौलवी साहब हूँ, आपको तकरीर करता हूँ, सुनाता हूँ, मैं घर में जाऊँ कहूँ तो मैं वहाँ पर भी मौलवी साहब हूँ, मैं बस तकरीर करता रहूँ, मेरी बीवी सुनती रहे, मेरे बच्चे बस सुनते रहें मेरी तकरीर चुप करके खामोश होकर, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं यहाँ पर मौलवी हूँ, घर में जाऊँ तो अपनी घरवाली के लिए खामद बन कर जाऊँ। कोई थानेदार है तो घर में जब जाए तो खामद बन कर जाए,
اپنے بچوں کا باپ بن کر جائے، یہ نہ ہو کہ گھر میں جائے تب بھی تھانے دار بنا ہوا ہو کہ میں تو تھانے دار ہوں۔ باہر افسر صاحب ہے تو گھر میں افسر نہ بن کر جائے بلکہ گھر میں خاوند بن کر جائے۔ گھر میں یہ نہ ہو کہ گھر میں بھی میں افسر صاحب ہوں، تو پھر گھر کے ماحول ٹھیک نہیں رہتے، پھر تو جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اچھا تیسری چیز عورت کیا کرے، تیسرا کام یہ کرے کہ 5 وقت نماز پڑھے۔ جب عورت گھر میں یہ 3 کام کرے گی تو کبھی بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، پریشانی نہیں آئے گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ نمبر 1 کیا بتلایا کہ گھر میں صاف ستھری ہو کر رہے۔ نمبر 2 اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ وہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی کہ حضرت میں جب میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے نا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیر صاحب سمجھ گئے اس کی بات کو، پیر صاحب نے کہا پانی لے آنا اور وہ دم کر دوں گا میں، پھر ٹھیک ہو جائے گا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، تیرا گھر والا بھی۔ پانی لے پیر صاحب نے پھونکا مار دیا، کہا کہ جب آپ کا گھر والا جیسے ہی اندر ہے نا آپ نے پانی کا ایک گھونٹ بھر کے منہ میں رکھ لینا ہے، پینا نہیں ہے، ایسے منہ میں گھونٹ بھر کے رکھ لینا ہے۔ جب تک آپ کا گھر والا گھر میں رہے تو آپ نے وہ پانی نہیں پینا، بس منہ میں ہی رہے۔ جب منہ میں پانی رہے گا نہ یہ اس کی زبان چلے گی نہ جھگڑا ہوگا۔ پیر صاحب تو سمجھ گئے کہ جھگڑا تو ہوتا ہے اس کی بد زبانی کی وجہ سے۔ تو اب اس نے جا کر ایسے ہی کام شروع کیا، کچھ دن جب کیا پھر پیر صاحب کے پاس آئی، پیسے بھی لے کر آئی انعام دینے کے لیے کہ اب میرے گھر میں سکون ہے، بڑا یعنی اچھا ماحول ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ تیرا اپنا ہی تو قصور تھا، اپنی زبان کو کنٹرول کر، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کی چیزیں عورتیں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر صرف اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے خاوندوں کے سامنے زیب و زینت کریں، آسائش کریں، زیور پہنیں، خوشبوئیں لگائیں، جو کچھ کریں ان کے لیے جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ او آبائہن، اور اپنے باپ کے سامنے بھی کر سکتی ہیں کہ باپ کے سامنے بھی کوئی پردہ نہیں، اپنے زیور وغیرہ اگر نکلے ہوئے ہیں، سر سے دوپٹہ اتر کیا ہے باپ کے سامنے تو کوئی گناہ کا کام نہیں۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے خاوند کے باپ دادے کے سامنے، اپنے باپ دادے یعنی اپنا باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، چاچا ہو گیا، ان کے ساتھ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ عورت اگر ان کے سامنے اپنے ناک کا کوکا ہے، والیاں ہیں، یا سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے، بازو اوپر کر لیا ہے، تو یہ چیزیں اپنے دادا چاچا اپنے باپ کے سامنے ظاہر ہو کر سکتی ہے عورت، اور اسی طرح اپنے خامد کے باپ کے سامنے بھی کر سکتی ہے۔ اگر سر سے کپڑا اتر گیا تو پھر گناہ نہیں ہے، یعنی اپنے سسر، کیونکہ سسر جو ہوتا ہے وہ بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فرمایا او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے اپنی زینت کی چیزیں ظاہر کر سکتی ہے، چاہے وہ بیٹے حقیقی ہوں یا وہ بیٹے ستیلے ہوں، یعنی خاوند کی طرف سے بیٹے ہوں یا جو ہے نا کوئی دوسری اس کی خاوند اس کے خاوند کی بیوی ہے اور اس کی اولاد ہے، وہ بھی بیٹے ہیں ایک قسم کے، تو ان سے بھی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ او ابنائی بعولتہن، اور اپنے خاوند کے بیٹے چاہے وہ اسی بیوی سے ہوں یا کسی دوسری بیوی سے ہوں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے، چاہے وہ بھائی حقیقی ہوں یا اخیافی ہوں یا اللاتی ہوں۔ حقیقی بھائی جو ایک ہی ماں ہو اور ایک ہی باپ ہو سب کا، اخیافی یہ ہے کہ ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، اور اللاتی وہ ہے کہ باپ دونوں کا ایک ہو اور ماں علیحدہ علیحدہ ہو، تو ان سارے بھائیوں سے پردہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹوں سے، بھائی کے بیٹے کیا ہو گئے بھتیجے، یعنی اپنے بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹوں سے، بہن کے بیٹے بھانجے ہو گئے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ فرمایا او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے، ان کے سامنے بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ اپنی عورتوں کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ خطاب جو ہو رہا ہے ایمان والی عورتوں کو ہو رہا ہے،
अपनी औरतों से भी पर्दा नहीं है। क्या मतलब कि जो ईमान वाली औरतें हैं उनसे भी पर्दा नहीं है। हाँ, अगर कोई गैर मुस्लिम औरतें हैं, ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, मेघवाल है, ऐसी औरतें हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उनसे भी पर्दा ज़रूरी है। जैसे गैर मर्दों से पर्दा है, इसी तरह गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दा करे औरत। उनके सामने अपनी ज़ेब व ज़ीनत वगैरह न खोले, बल्कि मुसलमान औरतों से कोई पर्दा नहीं है, दूसरी गैर मुस्लिम औरतों से भी पर्दा। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या अपने गुलाम उन लोगों से भी पर्दा नहीं है जो इनके हाथ मालिक हैं। पहले दौर में लौंडियाँ होती थी, गुलाम होते थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लौंडियाँ हों, औरतें हों, तो उनसे कोई पर्दा न करे, और अगर गुलाम हैं, मर्द हैं, तो उनसे पर्दा ज़रूरी है। क्योंकि पर्दे का असल मकसद जो है वो है इखलात, कि मर्द और औरतें मिलजुल कर न रहें। असल मकसद पर्दे का यही है। और अगर गुलाम हो और उससे पर्दा ना करें, फिर तो वो इखलात तो हो गया, जो असल मकसद था पर्दे का वो तो हासिल नहीं होगा फिर। फरमाया अवित्ताबिईन गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल, मर्दों में से ऐसे आदमी जो ताबे हैं, यानी शहवत उनके अंदर नहीं है, यानी ऐसे दिमाग जिनके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, उनको ये शहवत या औरतों के इन चीज़ों की कोई खबर नहीं होती। मिसाल के तौर पर आजकल वो आपने देखो शाहदोला के चूहे जिनको कहते हैं, छोटे छोटे सिर वाले होते हैं, उन बेचारों को सीधे साधे होते हैं, किसी चीज़ की उनको पता नहीं होता। ऐसा कोई सीधा साधा आदमी है जिसको कोई दुनिया का या औरतों का इन चीज़ों का शहावत मावत किसी चीज़ का इल्म नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे हैं, तो उनसे भी औरत अगर पर्दा न करे तो फरमाया उसको गुनाह नहीं है। अवित्तिफ़लिल्लज़ी लम यज़हरु अला औरातिन निसा, हाँ वो बच्चे जो औरत की खुफिया चीज़ों के ऊपर, जिनको औरतें छुपाती हैं, उनके ऊपर अगर वो मुत्तले नहीं हुए, यानी छोटे बच्चे हैं, मासूम, उनको अभी इन चीज़ों का इल्म नहीं है, जैसे 4 साल का 5 साल का बच्चा है, तो उनसे भी पर्दा नहीं है। लेकिन आज तो जदीद दौर है, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं। हाँ जी, बूढ़ों को वो ऐसी चीज़ों का पता नहीं होता जो जो चीज़ें बच्चे जानते हैं। आज तो बच्चे ही बड़े समझदार हैं। बहरहाल छोटे बच्चे जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, उनसे भी पर्दा नहीं है। फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन, और औरत ऐसा जेवर पहन के कदम ज़ोर से न रखे ज़मीन के ऊपर जिसकी आवाज़ निकलती हो, यानी जैसे औरतें पाँव में वो पाजेब पहनती हैं, जिसको झांझर भी बाद लोग कहते हैं, तो वो अगर पहनती है औरत, और ऐसी पाजेब है जिसकी पाजेब में छोटे छोटे वो संगरेजे या घुंघरू लगे हुए हैं, तो फरमाया कि फिर ऐसी पाजेब पहनना बिल्कुल जायज़ नहीं, वो हराम है। कि जिसकी आवाज़ गैर मर्द के कानों में जाए, ऐसी पाजेब पहनना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। हाँ, अगर ऐसी है पाजेब जिसके ऊपर घुंघरू वगैरह ऐसी संगरेजे वगैरह लगे हुए नहीं हैं, लेकिन वो जब वो कदम रखती है थोड़ी थोड़ी वैसे आवाज़ निकलती है, तो फरमाया ऐसी पाजेब पहनना जायज़ है। लेकिन उस वक़्त हुक्म ये है कि कदम ज़ोर से न रखे ज़मीन के ऊपर कि उसकी आवाज़ न निकले, यानी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे। फरमाया कि वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन वतूबू इलल्लाहि जमीआ, फरमाया ज़रूर कमी कुताही हो जाती है अल्लाह ताला के अहकाम के अंदर, फिर तौबा भी करते रहो, अल्लाह की तरफ सारे के सारे तौबा करो। फरमाया कि इकट्ठे होकर अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। और बुजुर्गों ये यकीनी बात है, हमारी कामयाबी अल्लाह के अहकाम में है, इसके अलावा जितना काम है किसी में हमारी कामयाबी नहीं है। आज हम अपने आप को देख लें कि हम कितना कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये हम तय करके बैठे हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे। जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, काफरों के लिए थोड़ी बनाई है, गैर मुसलमानों के लिए थोड़ी बनाई है। हम ये ज़ुबान से भी कहते हैं, और ये यकीन पक्की बात है, बाकी जन्नत अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाई है, काफरों के लिए नहीं बनाई। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, मुसलमान तो उसको कहते हैं जो कुरान के मुताबिक चले, अपनी मर्जी ना करे ना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चले। हम अपने आप को देखें कि कितना हम अल्लाह और उसके रसूल या कुरान के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं। शादी के ऊपर नाचना, ढोल बजाने, अपनी बच्चियों को नचवाना, कंजरियाँ नचवानी,
اور یہ جی مہندی کی رسم، یہ دودھ پلائی کی رسم، یہ فلانی رسم، یہ فلانی رسم، مطلب یہ نبی کی سنت ہے؟ جب نبی کی سنت نہیں ہے تو بتلائے ہم اللہ کے رسول کے مخالفت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اور کس چیز کے ہم مسلمان ہیں؟ کام تو یہ سارے یہودیوں اور ہندوؤں والے ہیں جو ہم سارے مسلمان کر رہے ہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار بھی بن کر بیٹھے ہیں۔ بھائیوں کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے، بہنوں کا حق ہم نے کھایا ہوا ہے، ہم سے تنگ ہیں۔ ہاں جی، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، لیکن نہ بھائی ہم سے راضی ہے، نہ بہنیں راضی ہیں، نہ باپ راضی ہے۔ مسلمان ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، جنت ایسی سستی نہیں ہے۔ جنت تب ہی ملے گی جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلو گے۔ جب اپنی مرضی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں چلے گی، پھر کس چیز کی جنت ہے؟ جو تمہارے نیک اعمال باپ سے صلح نہیں کروا سکتے، جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتے، وہ جنت میں کہاں لے جائیں گے آپ؟ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وہ بزرگ فرماتے تھے جو نیک اعمال تمہیں مسجد تک نہیں لے کر آ سکتے، جو تمہارے روزے حج خیراتیں مسجد تک نہیں لے کر آ سکتے، وہ قبر سے جنت میں کیسے لے جائیں گے تمہیں؟ وہ وہاں پر بھی پھر نہیں لے جائیں گے۔ فرمایا کہ ایھا المؤمنون وتوبوا الی اللہ جميعا، توبہ کرو سارے کے سارے اللہ کے در کے اوپر، اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔